ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے سید کمیل حیدر شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، محترم جناب عدیل احمد صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، اس سے پہلے کہ آپ کی حیرت آپ کو مزید صدمات سے دوچار خدا نخواستہ کر دے، آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ سندھ کی میں باتیں کر رہا ہوں، لیکن سوال پوچھنے کے لیے میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ سر ایسا ہے یا نہیں؟ اختصار کے ساتھ پھر میں سوال داغوں۔ دیکھیے نور العارفین صاحب، اگر آپ پنجاب حکومت کی کارکردگی دیکھیں گے تو سندھ حکومت کو آپ تمغہ حسن کارکردگی دینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہاں تو چلیں حکومت کچھ نہ کچھ کر رہی ہے، یہاں تو ایسے ہے جیسے پنجاب میں جیسے حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ جی وہ سر اگر آپ غریب کو سوال پوچھنے کی اجازت دیتے تو میرے گھر والوں کو بھی میں بتا کے آیا ہوں کہ میں آج کچھ بات کروں گا کچھ لوگوں سے۔ میں نے در حقیقت یہ بال آپ کی خدمت میں اسی لیے پیش کی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آپ اسے بےتابی سے باؤنڈری کے باہر پھینکنے کی کوشش کریں گے، اور در حقیقت میں لوگوں کو یہی دکھانا چاہ رہا تھا۔ یہ کس قسم کا این آر او ہے سر کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ نام نہیں لیتا؟ نون لیگ کے رہنماؤں کی جتنی سیاست ہم نے دیکھی ہے اس کا حسن سلوک ہم نے دیکھا ہے، ہیلی کاپٹر اور تقسیم تصاویر یہ وہ، اس کے بعد آج حالت یہ ہے کہ اگر کسی پروگرام میں بھی شریک کروایا جائے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو، تو پیپلز پارٹی کے خلاف پوچھا جانے والا سوال یا پیپلز پارٹی سے پوچھا جانے والا سوال نون لیگ کے رہنماؤں کو چبھتا ہے۔ سر اس میں کیا حکمت کار فرما ہے؟ حکمت اس میں ایک تو دیکھیں نور العارفین صاحب، ایک تو ہم میرٹ پہ بات کرتے ہیں کہ یہ ہے کہ آپ مقابلہ کر لیں، یہ آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کر لیں سندھ حکومت کی کارکردگی اور پنجاب حکومت کی کارکردگی۔ یقیناً وہاں یہ ایک سندھ حکومت کی کارکردگی کرونا کے حوالے سے بھی، کرونا کے خلاف جو اقدامات ہیں ان کے حوالے سے بھی، شروع سے جب یہ آج سے 2 سال پہلے کرونا کی وبا آئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک سندھ حکومت کے اقدامات پنجاب حکومت کی نسبت ریلیٹیولی بہتر رہے ہیں۔ دوسری بات جو ہے وہ دیکھیں، جس طرح میں گزارش کر رہا تھا کہ پنجاب میں تو ایسے ہے کہ وہ پنجابی کی ایک سینگ میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا کہ جاگ دے رہنا ساڈے تے نہ رہنا، ہم پہ نہ رہنے دیں، یہ ہے کہ آپ نے خود ہی کرنا ہے جو کرنا ہے، تو عوام پہ چھوڑا ہوا ہے، بس اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے، یہی صورت ہے، یہ گورننس ہے۔ دیکھیں دوسرا جو آپ نے کہا کہ ہمیں پیپلز پارٹی سے پوچھے جانے والے سوال جو ہیں ہمیں گناہگار گزرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ سب نے اپنے حساب اس کا حساب دینا ہے، اپنے اعمال کے حساب سے وہ ان کا احتساب ہونا چاہیے، اور سب ذمہ دار ہیں۔ دیکھیں وہاں پہ یہ ہے کہ سندھ میں صوبائی حکومت بھی ذمہ دار ہے، وفاقی حکومت بھی ذمہ دار ہے۔ جو بھی یہ ہے کہ اگر کوئی کارکردگی تسلی بخش نہیں ہوتی تو دونوں سے پوچھا جانا چاہیے، لیکن اصل جو بات ہے ان کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں جس طرح یہ ہے کہ ایک میثاق جمہوریت طے ہوا، ہم یہ ہے کہ ایک وسیع تر مقاصد کے لیے، ملک میں قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے لیے ہم اکٹھے ہوئے۔ چلیں یہ کہ حکمت عملی کے حوالے سے کچھ اختلاف بھی پیدا ہوئے، لیکن آبجیکٹو اور منزل کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے۔ رائٹ سر، گاٹ یو پوائنٹ۔ تھوڑی سی توقف کی استدعا ہے تاکہ میں کمیل حیدر شاہ صاحب سے نمٹ لوں۔ سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ کمیل حیدر شاہ صاحب، سر کرونا بہت خطرناک مرض ہے، کرونا ڈائریکٹ ہمیں لے جاتا ہے، غریب آدمی کو کرونا بالکل نہیں چھوڑے گا۔ سعید غنی کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ہیں کہ وہ غرارہ کر کے ٹھیک ہو جائیں گے، یہ سب کچھ تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں۔ لیکن جناب من، یہ معمار میں جیالوں کی استقبالیہ تقریب، اس میں کرونا کہاں تھا؟ ملیر میں ساجد جوکھی الرحمن نئی فلائٹ جن کی دیہڑی لگی ہے، ان کو ابھی وزیر لگایا گیا ہے، یہاں پہ کرونا کہاں تھا؟ کرونا والے بابا یہ وائس رائے کہاں تھے؟ کرونا والی جو سرکار ہے اس کی پوری مشینری کہاں ستو پی کر کے سو رہی تھی؟ ڈیٹیل میں ذرا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح، دیکھیں کرونا کی وجہ سے جو یہ لاک ڈاؤن لگ رہے ہیں یا جو بھی یہ پابندیاں لگ رہی ہیں، یہ کن کے لیے لگ رہی ہے، کن کے لیے لگائی جا رہی ہے؟ یہ ضرور اس بریک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے، وہ ان چیزوں کو کہ اگر ہم ان چیزوں سے احتیاط کریں گے تو یہ کم ہو جائیں گی، اور پھر یہ آپ کی طرف سے، میڈیا ہاؤسز کی طرف سے، اور جو انٹرنیشنل رپورٹس آتی ہیں انہی کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ اس وقت اتنا ریشو بڑھ رہا ہے۔ کون سی گورنمنٹ لاک ڈاؤن
लगाने पे फ़वाइद होते हैं। हमारे साथ मेंबर बैठे हुए हैं, इनकी पार्टी फेडरल गवर्नमेंट है, इनको ज़रूर पता होगा कि लॉकडाउन से जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ होते हैं वो तो उस पर बड़ा फ़र्क पड़ता है, डाउन होते हैं, कम किए जाते हैं। और यही बात पे ये सारी मीटिंग्स की जाती है कि इसको रोका किस तरह जाए, जबकि हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी है, जबकि हमारे पास हॉस्पिटल्स में वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं। तो यही लॉकडाउन के तरीके होते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेल जोल कम करें, बिल्कुल ठीक कम है। मिलेंगे। अब गुलशन मेमार में होने वाली उस तकरीब का अहवाल जरा बयान कीजिएगा सर। पे आ रहा हूँ। पूरे शहर में आपने वसी तर अवामी मफाद में लॉकडाउन की नेमत से उनको फैज़याब फरमाया, और दूसरी जानिब सिर्फ चंद लोगों को भुट्टो की रिश्तेदारी की पादाश में आपने खुले सांड की तरह दंदनाता वो छोड़ दिया कि जाओ बच्चे, जिसका खेत उजाड़ना है उजाड़ो। मुझे देखें, मुझे अभी आपकी तरफ से ये पता चला है और आपने इस पे वीडियो भी दिखाई, बिल्कुल इस तरह हुआ है। और मैं नहीं समझता, साजिद जोकियो साहब एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, पहले साहब का वजीर भी रहे हैं, तो ज़रूर उनको किसी ने ऐसे निजी उसके लिए बुलाया होगा, और जब वहाँ पे गए होंगे तो वहाँ पे इतना वो हुआ होगा। और उस पर ज़रूर जिस तरह दूसरी शादियों, साजिद जोकियो साहब मलीर की फ्लाइट है, मलीर में इनकी रोजी रोटी का बंदोबस्त हुआ है, इनको वजीर लगाया गया, और इनकी आमद की खुशी में इनके एजाज में ये वर्ड नूर भाई आप यूज ना करें। देखिए रोजी रोटी, सर एक सेकंड, ऐसे नहीं कहते, ये कह सकते हैं कि मिनिस्टर बने सर, इनके एजाज में ये आप समझते हैं ऐसे अल्फाज यूज करेंगे तो लोग खुश होंगे? कोई नहीं होता, सब नाराज होता है। अगर मुझे खुश करना होता तो मैं इस्लामाबाद का एंकर होता, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कराची में। थोड़ी रिस्पेक्ट जरूर होती है, एटलीस्ट दे डिजर्व रिस्पेक्ट, एटलीस्ट तवक्कुफ कीजिए, जरा सवाल तो पूछने दीजिए, आप रिस्पेक्ट से पूछे, हाँ तो सब जवाब मिलेगा। मलीर में इनको जो है वो मिनिस्टर मुकर्रर फरमाया गया, इनके एजाज में एक इस्तकबालिया तकरीब हुई जिसमें जश्न भी मचा, चरागां भी हुआ। सिंध सरकार कहाँ थी? कोरोना वाला बाबा किधर सो रहा था? मैं यही कह रहा हूँ सर कि उस पे जिन्होंने भी किया है वो उस पे ज़रूर आप ही ने दिखाया है, और मुझे भी अभी पता चला है, ज़रूर एक बंदिश लगी है, एक पाबंदी लगी है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी और हुई है, तो उस पर ज़रूर कुछ न कुछ एक्शन होगा जिन्होंने किया है। जिस तरह दूसरे लोगों की कोई शादियां होती हैं, इक़दामात होते हैं, उन बेचारों को रोका जाता, तो इन पे भी ज़रूर वो जो होता है कमेटी का एक्शन वो ज़रूर होगा जिसने किया। अब साजिद जोकियो पे तो नहीं हो सकता, ज़रूर उसको किसी ने चाय पे बुलाया होगा। जोकियो पे कौन क्या करेगा? साजिद जोकियो को अगर निशाने हैदर दे दिए जाए तो भी कम है? क्या बात कर रहे हैं आप? एग्जाम्पल के इसलिए कि अगर ये बात निकली तो फिर आप कहेंगे कि हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं, दावत, फिर आप बेनजीर भुट्टो साहिबा का नाम लेके आएंगे, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नाम आएगा, ये बात बहुत तवील हो जाएगी। गुलशन मेमार का भी आपसे मैं जिक्र जरूर करूंगा, लेकिन अदील अहमद साहब को मैं खैर मकदम करता हूं। अदील साहब, सर जितनी गुफ्तगू अभी तक हुई है, कोरोना जितना खौफनाक मर्ज है उसकी सिग्निफिकेंस से अंदाज़ा मेरे ख्याल है मैं भी लगा चुका हूं, आप भी लगा चुके हैं। उसके बावजूद हुकूमत का, सूबाई हुकूमत का इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया, और उसमें वो जो हमारे 14 अनमोल रतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs हैं, उनका क्या मुहासबा करना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, कोविड का जब से ये आया है और पूरी दुनिया में एक हैजान की कैफियत है, और जहाँ पे ये केसेस बढ़ते हैं, ये शरह केसेस की बढ़ती है, तो वहाँ पे लॉकडाउन्स भी लगाए गए पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया की मईशतें उससे मुतासर हुई। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस लॉकडाउन के नतीजे में जो गरीब अफेक्ट होता है उसका ख्याल रखते हुए पहले दिन से कंप्लीट लॉकडाउन की उन्होंने मुखालफत की, और उन्होंने कहा फेडरल गवर्नमेंट इस तरह का कोई लॉकडाउन नहीं लगाएगी जिससे मईशत का पहिया रुके, जिससे रोज़ाना कमाने वाले गरीब दिहाड़ीदार मज़दूर जो हैं उनका रोज़ी रोटी पे अफेक्ट पड़े। तो इस तरह का कोई इक़दाम नहीं किया जाएगा, और बड़ा इंटेलिजेंटली, स्मार्टली, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा NCOC ने जो किरदार अदा किया, आज उसकी दुनिया मुतरफ़ है, तारीफ़ करती है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपनी मईशत को संभाला बल्कि कोविड से भी जो है वो अच्छे तरीके से निबर्द आज़मा हुए। अब इसमें सिंध गवर्नमेंट का ये पहली दफ़ा सामने नहीं आया जो आपने वीडियो दिखाई और मलीर का आपने जिक्र किया। ये लास्ट टाइम भी जब स्ट्रिक्ट किस्म के लॉकडाउन सिंध गवर्नमेंट ने इम्पोज़ किए थे सिंध में, तो जो PDM है उनके जलसे जुलूस हो रहे थे, और जब चीफ मिनिस्टर सिंध से जब रिपोर्टर ने सवाल किया कि एक तरफ आप सिंध में लॉकडाउन लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आप जलसे जुलूस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कोविड जो है वो बंद कमरों में फैलता है,